سے اورلانچ جب ہوتا ہے تو اس کے نیچے سارے دب جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسے مواقع آ گئے ہیں کہ نیچے سے جاتے جاتے ہوئے اوپر سے اورلانچ آ گیا. تقریباً 20-25 لوگ وہاں ضائع ہو گئے ہیں. اس کے بعد اس کا نام کلر ماؤنٹین رکھا گیا ہے. Someone was kind enough to take this initiative, keep the area clean. That is exactly how we need to keep it clean. Check out this beautiful view. ایکچولی نانگا پربت کی اسٹوری کافی انٹرسٹنگ ہے. یہ ایکچولی ڈسکور ہوا تھا 1834 میں. جرمن کچھ ایکسپلوررز تھے جنہوں نے اس کو ایکسپلور کیا تھا, بیسیکلی ڈسکور کیا تھا نانگا پربت کو 1834 میں. اور ایکچولی یہ سمٹ ہوا تھا پہلی دفعہ ان 1953 اور 55 بائی این آسٹرین. ایک آسٹرین نے سب سے پہلے نانگا پربت کو سمٹ کیا تھا, اور وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. ہرمن شول اس کا نام تھا, آسٹرین ماؤنٹینئر کا. بٹ ہمارے لوکل ہیرو علی ستپارہ, ہی واز دا فرسٹ ون جس نے اس کو ایکچولی ونٹرز میں سمٹ کیا, جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی بات ہے. اینڈ وی آر ویری پراؤڈ آف یو علی ستپارہ. وی آر فائنلی ہیئر ایٹ دا بیال کیمپ. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میزنر لاج. یہ بیسیکلی بیال کیمپ میں جو ہوٹل ہے یہ میزنر کے نام پہ رکھا گیا ہے. میزنر واز ون آف دا فیو پیپل جنہوں نے نانگا پربت سمٹ کیا, اینڈ آئی بلیو کہ ان کی سمٹ میں شاید 4 لوگ تھے, اینڈ میزنر واز ون آف دا 2 جو واپس آئے ہیں. دیر از اے ریزن دس ماؤنٹین از کالڈ دا کلر ماؤنٹین. اٹس ناٹ فار گیونگ ایٹ آل. میرے ساتھ اس وقت ایک بڑی خاص شخصیت موجود ہیں جو کوئی بھی بیال کیمپ سے گزرتے ہوئے بیس کیمپ کی طرف جاتے ہیں ان سے ملے بغیر نہیں جا سکتے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شکور صاحب جو کہ لمبردار ہیں اس جگہ کے. اب ہم ان سے سنتے ہیں کچھ انٹولڈ سٹوریز ان کی زبانی نانگا پربت کے بارے میں. جی شکور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی تکلیف کے بعد آپ کی ٹیم یہاں جو آئی ہے, میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جب ننگا پربت کے سامنے آپ جائیں گے تو بالکل ننگا سا نظر آئے گا یہ پہاڑ آپ کو, ننگا پربت. اس کو شنیا زبان میں ہم کہتے ہیں دیامرئی. اس سے پہلے یہاں ہمارے پاکستانی بھائی بالکل نہیں آ رہے تھے, یہاں ہمارے انگریز بھائی آ رہے تھے. کافی کچھ یہاں ضائع بھی ہو گئے ہیں غلط راستے پہ جانے کی وجہ سے. اوپر سے اورلانچ آ گیا, تقریباً 20-25 لوگ یہاں ہلاک ہو چکے, جس کی وجہ سے وہ راستہ مشکل تھی. انہوں نے دوسری سائٹ اختیار کیا جس کا نام ہے بونر نالا. وہاں سے سمٹ کرتے ہیں. جی وہاں سے جاتے ہیں. کچھ سال قبل ہمارے پاکستانی بھائی بھی یہاں آتے گئے جس کی وجہ سے ایریا بہت ڈیولپ ہوا ہے, امیر ہوا ہے.
हर अमीर गरीब के पास पैसे हैं। अब कुछ हमें ज़रा नांगा पर्वत के बारे में भी बताएं। एक तो इसको किलर माउंटेन कहा जाता है, ऐसी क्या स्टोरियां हैं इसके पीछे कि क्यों इसको ये किलर माउंटेन का नाम दिया गया? बहुत बड़ा नाम है ये। उसको किलर माउंटेन इसलिए कहा जाता है कि उसका रास्ता जो है बिल्कुल नंगा पर्वत के दामन से गुजरती है। जब दामन से इंसान गुजर जाता है तो ऊपर से अवरलांच जब होता है तो उसके नीचे सारे दब जाते हैं। इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसे मौके आ गए हैं कि नीचे से जाते जाते हुए ऊपर से अवरलांच आ गया, तकरीबन 20-25 लोग वहाँ ज़ाये हो गए हैं। उसके बाद इसका नाम किलर माउंटेन रखा गया है। अच्छा, कुछ हमारे जो नेशनल हीरो हैं अली सदपारा, उनके बारे में आप कुछ बताएं, क्योंकि वो पहले है इंसान हैं जिन्होंने नांगा पर्वत को विंटर्स के अंदर, सर्दियों में समिट किया था। तो उनके बारे में क्या जानते हैं आप, और कोई चीज़ आप उनके बारे में कहना पसंद करेंगे? काफ़ी लोगों के साथ वो आ गए थे, उसने अपनी फैमिली भी लाए थे। यहाँ हमारे बियाल कैंप में उसने कैंप लगाया था, बाज नवाब उनके साथ थे, तकरीबन 200-300 उनके साथ लेबर्स थे। अच्छा। तो बड़ा उससे वो आया था यहाँ ऊपर। तो एक दफ़ा तो जाके वो नाकाम हो गया, दूसरी दफ़ा उसने सर किया। उसके बाद मैं खुद भी साथ था कि चेकोस्लोवाकिया के कुछ हमारे एक्सपीडिशन पार्टी आ गए तो उनके साथ मैं 2 नंबर तक मैं भी चला गया था जी, वहाँ तक गया था। उन्होंने भी सर किए। मेरी मौजूदगी में 2 दफ़ा इस नंगा पर्वत को लोगों ने सर किए, जिनके साथ मैं मदद के लिए खुद साथ था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। तो यहाँ की और हमें कुछ खूबसूरती के बारे में बताएं, क्योंकि इस वक्त जो हम देख रहे हैं ये लश ग्रीन मेडोज़, ये इंतहाई खूबसूरत लग रहे हैं। और ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो हमारी बाकी अवाम है उसको बिल्कुल आना चाहिए, और वो इस खूबसूरती से मरहूम है, क्योंकि तस्वीरों में देख के आप इसको जो है वो जस्टिस नहीं कर सकते। जब तक आप खुद इधर मौजूद नहीं हैं तो इस नज़ारे का मज़ा जो है वो नहीं लिया जा सकता। फेरी मेडो और बियाल कैंप राइट और लेफ्ट साइड में जितना एरिया है वो अल्लाह का कुदरत का बना हुआ नज़ारा है, जो कि लोगों को खींच के अपनी तरफ ले आ जाता है। आप देखें राइट साइड पे देखें, उसका नाम है बुर्दल पीक। उसका हाइट तकरीबन 6000 बुलंदी है। उसके ऊपर मैं चढ़ा हूँ। तो हाँ जी, उसके ऊपर एक्सपीडिशन के साथ मैं चला गया हूँ। और लेफ्ट साइड पे हमारा जिलीपर टॉप और गंदलो पीक है। इनका हाइट तकरीबन 5000 मीटर 5000 मीटर हाइट है उसका। और आप हमारे पीठ की तरफ देखेंगे तो नंगा पर्वत है, और राइट लेफ्ट में हमारा घना जंगल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ जो है वो जी कुदरती खूबसूरती से जो है ना वो ये फेरी मेडोज घिरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए ये जगह ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ की जो खूबसूरती है, इट्स रॉ नेचर एंड इट्स एज क्लोज यू कैन गेट टू नेचर एज पॉसिबल।